जामिया विच आके उन्होंने एक शिक्षा ये दी कि भाई पहले तुहाडे कोल ज्ञान आना चाहिए तो फिर तुहाडे कोल ताकत होनी चाहिए। जे तुहाडे कोल ज्ञान है ताकत नहीं तो तुसी कायर हो जाओगे, बुझदिल। इत्थे तो साधु संत बुझदिल हो गए सी, बेटे चाह बड़ा तो जे तुहाडे कोल केवल ताकत है ज्ञान नहीं तो तुसी जालिम हो जाओगे। जिस तरह कि वो मिडल ईस्ट तो जोड़े आए थे जालिम हो गए, ताकत सी उन्होंने पर जालिम हो गए। तो खालस कौन है? खालस मतलब प्योर सच्चा इंसान। खालस वो है जिदे कोल ज्ञान भी है तो ताकत भी है, पर पहले ज्ञान फिर ताकत। हरमंदर साहब जाओगे ना तो पीरी की जी निशान साहब है उच्चा है तो मीरी का जोड़ा थोड़ा नीवा है, क्योंकि मीरी जी है पीरी के थले रहेगी। इस करके उन्होंने पहले 5 जामिया विच केवल और केवल ज्ञान दिता। गुरु ग्रंथ साहिब जोड़ा है ना ये पहले 5 गुरुओं ने देता, थोड़ा जहा 9वें पातशाह का है, बाकी 90% जोड़ा है पहले 5 गुरुओं ने दिता। तो फिर 5वें गुरु ने उस सारे ज्ञान को इकट्ठा किया और केवल अपना ज्ञान ही नहीं, हिंदुस्तान के जिन्ने भी ज्ञानी लोग सन, भावें किसी जात के भावें किसी धर्म के सी, है ना, वो भावें रहीम सी, भावें कबीर सी, भावें जयदेव सी, भावें नामदेव सी, भावें धन्ना सी, भावें पीपा सी, जेड़े भी सी, वो सारे भगतां दी बाणी विचों भी जिहड़ा ज्ञान गुरु नानक देव ज्ञान दे नाल मिलदा सी उन्होंने इकट्ठा किया और इकट्ठा करके ग्रंथ बनाया, ना दिता आदि ग्रंथ, और उन्होंने लगा दी मदामनी। मदामनी मतलब होंदा मोर, बेसिकली मदामनी उस मोर को क्या जाता है जोड़ा उस खाने पर लाई जाती है जोड़ा राजा खांदा सी। टेस्ट करके चैक करके उन्होंने मदामनी मार दी जाती कि हुण इहदे ना कुछ ऐड होएगा तो ना कुछ कढ़िया जाएगा, ये सील हो गया, वो मदामनी। तो मदामनी पा के उन्होंने दस दिता कि थाल विच 3 वस्तु पई हो। इस थाल विच 3 वस्तु ने, सत है, संतोख है और विचार है, और अमृत नाम ठाकुर का पाए। उस अकाल पुरख का अमृत नाम पा दिता है जिसका सब जोड़ा सारी चीज़ों का आधार है। हुण जो कोई खावे, जो कोई पुज्जा, खाण का मतलब तो मैं खा लिया पर अगर पचाया ही नहीं तो मैनू उल्टियाँ हो जाएगियाँ, वो जो ताकत से वो भी घट जाएगी। नहीं, खाना नहीं है, खा के पचाना भी है। जोड़ा इनू खाएगा, जोड़ा इनू पचाएगा, उदा होएगा उधार, और ये वस्त जी ना जाए, ये कभी खराब नहीं होएगी, नित नित करता ये ला दिता। फिर छठे पातशाह ने पहली बार तलवार चुकी कि हुण ज्ञान पूरा हो गया, तुसी ज्ञानी बन गए, हुण तुहानू ताकत देनी है। तो किरपान का नाम रखिया कि, तलवार का नाम रखिया कि किरपान। ये 2 अक्षर हैं, 2 शब्दों का मेल है, किरपा। हाँ, ये तलवार तुसी ये 2 कामां वास्ते इस्तेमाल करोगे, या तो किसी पर किरपा करोगे या अपनी आन बचाओ, और नहीं ना। ये युद्ध वास्ते नहीं है, जर जोरू जमीन वास्ते नहीं है, किसी वास्ते राज लैने वास्ते नहीं है, किसी के उत्ते अत्याचार करने वास्ते नहीं है। ये केवल और केवल किसी के उत्ते दया करने वास्ते, कृपा करने वास्ते या अपनी आन बचाने वास्ते। वो कृपान दी। फिर 6वें 7वें 8वें 9वें गुरु ने वक्रिया वक्रिया शिक्षा दित्तियां, किते मैडिकल दिता, किते त्याग दिता, किते तुहानू अपने आप को सैक्रीफाइस करने वास्ते, बलिदान देने वास्ते। बलिदान भी किस वास्ते? जिस गल नूं तुसीं दिलों मनदे नहीं उहदे वास्ते बलिदान। जिस गल नूं तुसीं दिलों मनदे हो ना उसका बलिदान देना तो बड़ा सौखा है। माँ नूं बच्चा अगर उसकी जान ते आ जाए तो माँ अपनी जान दे देगी, भरा पिछे जान दे देगा, प्यो पुत्र पिछे जान दे देगा। पर जिस गल नूं तुसीं मनदे ही नहीं, सिपाही देश पिछे जान दे देगा, कोई धार्मिक बंदा धर्म पिछे जान दे देगा, पर जिस गल नूं मैं मनदा ही नहीं उसदे पिछे जान कौन देंदा? असीं ना तिलक नूं मनदे ना जनेऊ नूं मनदे, पर अत्याचार हो रहा सी, जुल्म हो रहा सी, ते असीं उहदे ते किरपा करनी ही करनी सी। तो साडे हत्थ च की सी? किरपा। तो उसकी किरपा करने वास्ते असीं अपना बलिदान देंगे। फिर गुरु गोबिंद सिंह जी ने देखा जब ये शिक्षा शक्ति वाली भी पूरी हो गई, फिर उन्होंने उन्होंने वाकई तौर पर लड़ना सिखाया, क्योंकि वो कोई नाई सी, कोई धोबी सी, कोई चीमा सी, कोई जट सी, कोई सी। उन्होंने फिर पौंटा साहब लै गए। पौंटा साहब जाके उन्होंने कैंप लाया, बकायदा उन्होंने ट्रेनिंग दी और उत्थे लड़ाइयाँ लड़ियाँ पहाड़ी राजे के नाल। कोतक दे जिहड़ा दिखाया दुनियावी तौर पर वो डिफरेंट है,
ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਐਂਗਲ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੇਵਲ ਔਰ ਕੇਵਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੁੱਧ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇਣੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਟਲ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਣੀ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬੈਟਲ ਫੀਲਡ ਦੀ ਲੜਾਈ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੈਟਲ ਫੀਲਡ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਾਸ ਵਿੱਚ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਬਰਾਤ ਆ ਗਈ, ਉਹ ਕਿਧਰੇ ਹਾਥੀ ਫੜ ਲਿਆ ਕਿ ਹੋਇਆ, ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਸੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਕੇ। ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 4-5 ਲੜਾਈਆਂ ਲੜ ਕੇ ਇਹ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਲਿਆ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਾਣ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਹੁਣ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿਹੜਾ ਜਾਣ ਦੇਗਾ। ਆ ਜਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਿਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ 5 ਆ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਖੂਨ ਦੀ ਧਾਰ ਵਗੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੜ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਂਟ ਹਟਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਖਾਲਸੇ ਬਣੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਨੇ 5 ਪਿਆਰੇ, ਇਹ ਨੇ ਅਸਲੀ ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੌਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਜੇ ਪਾ ਲਈ, ਖੌਫ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਨੇ ਕੀ ਫੌਜ, ਪਰ ਫੌਜ ਕਿਹਦੀ? ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਰੱਬ ਦੀ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਕੀ? ਰਾਜੇ ਦੀ ਫੌਜ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਫੌਜ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ UAE ਦੀ ਫੌਜ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦੀ ਫੌਜ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰੋਗੇ। ਰੱਬ ਦਾ ਹਿੱਤ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਨੇਚਰ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ, ਉਹਦੀ ਦੁਨੀਆ, ਉਹਦੇ ਬੰਦੇ, ਉਹਦੇ ਬੂਟੇ, ਉਹਦੇ ਪੱਥਰ, ਉਹਦੇ ਜਾਨਵਰ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਉਹ ਜਿੱਤ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਫੌਜ ਹੋ, ਔਰ ਕੇਵਲ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਾਲਿਮ ਕਿਸੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੂੰ ਸਤਾ ਨਾ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁਣ ਕੇ 4-5 ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਫੜ ਲਈਆਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਸਤਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਖਾਲਸੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਨਿਆਰੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀ ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਏ ਕਿ ਭਾਈ ਪਹਿਲੇ ਗਿਆਨ ਲੈਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਗਿਆਨ ਵਾਲੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਹੁਣ ਅਗਿਆਨੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਤਲਵਾਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕਿਰਪਾਨ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਖਤਰਨਾਕ ਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੀਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋ। ਪਿਆਰ, ਮੁਹੱਬਤ, ਭਾਈਚਾਰਾ ਔਰ ਏਕਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਵਰਲਡ ਪੀਸ। ਪਿਆਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਬੈਟਰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਚੰਗਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਉੱਚਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਨੀਵਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦਿੱਤੀ, ਭਾਈ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੋਚੋ ਹਮ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ, ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੋਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ 100% ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 100% ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੋਗੇ। ਤੇ 10ਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਝੂਠ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹਰ ਲਾਣੀ ਪਈ, ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਸੁਣ ਲਿਓ ਸਭ, ਸੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੁਣ ਲਓ, ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਪ੍ਰੇਮ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਕੱਟੜਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਰੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਾਰੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਟਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ, ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ। ਕਿਰਤ ਕੀ? ਕਿਰਤ ਉਹ ਕਮਾਈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਮ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸੀ 10-9 ਦੀ ਕਮਾਈ, ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਮਿਹਨਤ ਤਾਂ ਚੋਰ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਡਕੈਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦਾ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ, ਅਲਰਟ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਹਾਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ 10-9 ਤੋਂ ਜੇਬ ਕਤਰਾ ਵੀ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ 9 ਨਾਲ ਹੀ ਕੱਢਦਾ ਜੇਬ। ਉਹ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਮਾਈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਹੋਣ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਠੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ, ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ, ਹੱਕ ਪਰਾਇਆ ਨਾਮ ਕਾ ਉਸ ਸੂਰਤ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਠੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਖੋਇਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਆ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰੁਤਬਾ ਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਦਵੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਖੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਡੇ ਗਿਆਨੀ ਲੋਕ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪੇ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਕਹੀ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ 4 ਵਰਣ ਸੀ। ਇੱਕ ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਸੀ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰ ਔਰ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸ਼ੂਦਰ।
ਸਹੀ ਗੱਲ। जबकि वो सारे मैन्युफैक्चरर और सर्विस प्रोवाइडर ने। ਐਕਚੁਅਲ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ हाँ उन्होंने कोई भी कास्ट ले लो, इसी कैटेगरी च आएंगे, या तो कोई मैन्युफैक्चरिंग कर रहे सी या कोई जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे थे, उन्होंने तो बना दिता इन्होंने शूद्र। दूसरे बंदे सी ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਵੇਚਦੇ ਵਪਾਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਠੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨਹੀਂ। ਤੀਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਕਸ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਖੋਹਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਕਦੀ 50%, ਕਦੀ 60%, ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਚੌਥੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਬਲਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਮੰਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਮਰ ਗਿਆ, ਹਾਂਜੀ ਮਰ ਗਿਆ, ਅੱਛਾ ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਨਰਕ ਬਣਾਇਆ, ਇੱਕ ਸਵਰਗ ਬਣਾਇਆ ਠੱਗਣ ਵਾਸਤੇ। ਨਰਕ ਸਵਰਗ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਨਰਕਾਂ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ। ਕਿੱਦਾਂ? ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗਾਂ ਦਾਨ ਕਰਦੇ। ਕਿਹਨੂੰ? ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ। ਬਿੱਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਬੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਜਾਨਵਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇਰੀ 7 ਕੁਲਾਂ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀਆਂ। ਕਿੱਦਾਂ ਬਚਾਂਗਾ? ਜਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਬਿੱਲੀ ਮਾਰੀ ਹੈ ਉਨੀ ਵੱਡੀ ਬਿੱਲੀ ਬਣਾ ਸੋਨੇ ਦੀ, ਦਾਨ ਕਰ। ਕਿਹਨੂੰ? ਗਰੀਬ ਨੂੰ। ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਰਾਹ ਦਾਣਗੇ ਨਾ, ਲੱਕੜ ਗਿੱਲੀ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਤੇ ਤੂੰ ਪੱਕੀ ਰੋਟੀ ਬਣਾ। ਪੱਕੀ ਮਤਲਬ ਡੀਪ ਫਰਾਈ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਸਾਰਾ ਮਰ ਜਾਏ। ਹਲਵਾ, ਪੂੜੀ, ਖੀਰ ਜਿਹੜੀ 7-8 ਦਿਨ ਤੱਕ ਖਰਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਬਣਾ ਔਰ ਖਿਲਾ। ਕਿਹਨੂੰ? ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ। ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸਾ ਐਠਣ ਦਾ ਧੰਦਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ 3 ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਅੱਜ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਡੇਰੇ ਵਾਲੇ? 1000 ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ 1-1000 ਰੁਪਇਆ ਲਿਆ ਹੈ ਜੀ, 10 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ, 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੰਗਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, 5 ਲੱਖ ਵਿੱਚ ਜੇਬ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ। ਅਰੇ ਲੰਗਰ ਤਾਂ ਲਾਇਆ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕੇ ਲਾਇਆ? ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜੱਜ ਬਣ ਗਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵਕੀਲ ਬਣ ਗਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਖੋਹਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਚਤਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ 'ਤੇ ਜਾਂ ਅਕਲ ਦੇ ਜ਼ੋਰ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਠੱਗਣਾ ਨਹੀਂ, ਮੰਗਣਾ ਨਹੀਂ, ਖੋਹਣਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ 3 ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਕਮਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਤ ਹੈ। ਉਸ ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੰਡੋ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਖੋਹ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੇਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ। ਵੰਡੋ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੰਡੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਵੰਡੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਗਿਆਨ ਵੰਡੋ, ਪਰ ਵੰਡੋ। ਅਗਰ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਵੰਡ ਸਕਦੇ ਤਾਂ 10% ਤੇ ਪੱਕਾ ਹੀ ਵੰਡਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ 10 ਵੰਡ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੰਪਲਸਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਵੰਡਣਾ ਹੀ ਵੰਡਣਾ ਹੈ। ਦਸਵੰਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਇਸ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ, ਦੂਸਰੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ, ਤੀਸਰੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ, ਚੌਥੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਜੋਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ 10 ਜਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟਰੈਵਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਦ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ, ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ, ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਕਿਧਰੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ। ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਕਿਆ ਨਾਨਕ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਕਿਆ ਨਾਨਕ ਰਿਹਾ, ਮਹੱਲਾ 9ਵਾਂ ਕਿਆ ਨਾਨਕ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਨਾਨਕ ਦੀ ਜੋਤ ਨੇ 10 ਜਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਔਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਜੋਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਲਿਵਿੰਗ ਗੁਰੂ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੈ ਨਾਨਕ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਨਾਨਕ ਦੀ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਨੀਰਾ ਨਿਰੋਲ ਸਿਰਫ ਗਿਆਨ ਹੈ ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਾਨਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ? ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿਣਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਜੋਤ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਸੀ, ਲੈਣਾ ਤਦ ਗੁਰੂ ਬਣੇ ਜਦ ਉਹ ਜੋਤ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਗਈ ਤਾਂ ਅੰਗਤ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜੋਤ ਜਦ ਅੰਦਰ ਚਲੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੀਸਰੇ ਗੁਰੂ ਤਦ ਗੁਰੂ ਬਣੇ ਜਦ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਉਹ ਜੀਵਿਤ ਸੀ, ਪਰ ਜਦ ਜੋਤ ਆਈ ਤਾਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਬਣ ਗਏ। ਉਹ ਜੋਤ ਹੈ ਨਾਨਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਇਹ ਹੈ ਸਾਡੀ ਫਿਲਾਸਫੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਪਹਿਲੇ ਪਿਆਰ, ਪਹਿਲੇ ਏਕਤਾ, ਪਹਿਲੇ ਭਾਈਚਾਰਾ ਔਰ ਪਹਿਲੇ ਮੁਹੱਬਤ, ਇਹ ਕਰੋ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਕਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੁੱਠਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਕਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਓ ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤਾਕਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੋਂ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਔਰ ਉਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਬਜਾਏ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਪਏ।
ਸਾਡੇ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਕੋਈ ਵੀ ਗੁੜੀ ਗਿਆਨੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ 10 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਕੁਝ ਬੋਲੇਗਾ, 15 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਲੂਮ ਆ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਰਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਤਾਂ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕਨਸੈਪਟ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਜਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਦ ਵੈਨੀ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੰਮੀ ਮਾਰੀ ਨਾ 3 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਜਦ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਹੀ ਧਰਮ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਹਿੰਦੂ ਔਰ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਧਰਮ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮਿਟਾਓ, ਧਰਮ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਧਰਮ ਖਤਮ ਕਰੋ। ਫਿਰ 4 ਵਰਣ ਇੱਕ ਵਰਣ ਬਣਾਇਆ, ਚਾਰੋਂ ਵਰਣਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਜਾਤ ਹੈ, ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਜਾਤ ਧਰਮ ਕੀ ਹੈ? ਇਨਸਾਨੀਅਤ, ਇਨਸਾਨ ਬਣੋ। ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭ ਹੈ ਇੱਕ ਹੈ ਪਹਿਚਾਨ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਕ ਨੇ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਪਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਔਰ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੰਗਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਫੌਜ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨੇ ਸਰਬੱਤ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੇ ਰਾਖੀ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਦੱਸਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਮਿਟ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਜਦ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕੜੀ ਹੈ ਪਰ ਕਹਿਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਕੁੱਕ ਰੱਖ ਲਓ, ਕਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਰੋਟੀ ਬਣਾ ਲਓ, ਕਿਤਨੇ ਹੀ ਪਕਵਾਨ ਬਣਾ ਲਓ, ਪਰ ਫਾਇਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਦੇਣਗੇ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਖਾਓਗੇ ਤੇ ਪਚਾਓਗੇ। ਤੁਸੀਂ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੌਕਰ ਰੱਖ ਲਓ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਖਾਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਪਲੰਗ ਬਣਾ ਲਓ, ਕਿੰਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਦੇ ਲਾ ਲਓ, ਕਿੰਨੇ 에ਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲਗਾ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਥਕਾਨ ਤਦ ਮਿਟੇਗੀ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਸੋਓਗੇ। ਕਿਸੇ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸੋ ਜਾ, ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਬਾਥਰੂਮ ਬਣਾ ਲਓ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬਦਲੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲੈ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਤਾਂ ਕਰ ਲੇਗਾ, ਸਫਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਦੂਸਰੇ ਵਾਸਤੇ ਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਦੂਸਰੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਦੂਸਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਰਦਾਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਕੀਰਤਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬੰਦਾ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬੰਦਾ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦਾ ਰੱਖਿਆ, ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦਾ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਉਹ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਆਪ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ, 5 ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ, ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰ, ਕੀਰਤਨ ਕਰ, ਹੈ ਨਾ, ਚੜੇ ਦਿਵਸ ਗੁਰ ਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰ, ਤੇ ਤੂੰ ਹੈ ਬ੍ਰਾਹਮਣ। ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਸ਼ਸਤਰ ਰੱਖ, ਆਪਣੀ ਯੁੱਧ ਵਿਦਿਆ ਕਰ, ਆਪਣੇ ਡੋਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਲਿਆ, ਆਪਣੀ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰ। ਤੂੰ ਛਤਰੀ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ, ਆਪਣਾ ਵਪਾਰ ਕਰ, ਆਪਣਾ ਧੰਦਾ ਕਰ, ਆਪਣੀ ਵਾਹੀ ਕਰ, ਤੂੰ ਵੈਸ਼ਯ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੁੱਤੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜ, ਝਾੜੂ ਮਾਰ, ਪੋਚਾ ਲਾ, ਤੂੰ ਸ਼ੂਦਰ ਹੈ। ਚਾਰੋਂ ਅਸੀਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹੀ ਖੱਤਰੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹੀ ਵੈਸ਼ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹੀ ਸ਼ੂਦਰ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹ ਭਾਪੇ ਨੇ ਇਹ ਅਲੱਗ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਜੱਟ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਗੇ, ਇਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨੇ, ਇਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਾਤੀ ਦੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਵੇਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਦੇ ਆ ਉਹ ਜਾਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁੱਕਰ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਮੁੱਕਰ ਹੋ ਗਏ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਪੀਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਹੈ ਉਹ ਅਗਰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਫੈਲਾਓਗੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਜ਼ਤ ਹੋਏਗੀ। ਦਸਵੰਧ ਕੱਢੋਗੇ, ਲੰਗਰ ਚਲਾਓਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋਗੇ, ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਮਝੋਗੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਜਾਂ ਚੀਨਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਨ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਰਸ਼ੀਅਨ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬੁਰਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਘਟੀਆ। ਨਹੀਂ, ਹਮ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ, ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਿਆਈ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੰਗਿਆਈ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬੁਰਾਈ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬੇਸਿਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਹੈਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਈਡ ਹੋ ਗਏ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿ ਗਿਆਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਗਿਆਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਭੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਰਿਸਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਆਪ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਆਉਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ? ਇੱਕ ਨਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਧਰ ਦੂਰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪੈਸੇ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਧਨਵਾਨ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਨਾ ਐਪੈਂਡਿਕਸ ਦਾ ਪੇਨ ਉੱਠ ਗਿਆ। ਐਪੈਂਡਿਕਸ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਪੇਟ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮਾਈਨਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ,
ਉੱਥੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੈਦ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਅਪੈਂਡਿਕਸ ਫੁੱਲ ਗਿਆ, ਇਹ ਫਟ ਜਾਏਗਾ, ਮਰ ਜਾਏਗਾ, ਤੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਚਲਾ ਜਾ, ਇੱਧਰ ਤਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸ਼ਹਿਰ ਡਾਕਟਰ ਕਰੇਗਾ। ਕੀ ਕਰਾਂ ਮੈਂ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪਣਾ ਮੁੰਡਾ ਲੈ ਜਾ, ਪੈਸੇ ਲੈ ਜਾ, ਸ਼ਹਿਰ ਚਲਾ ਜਾ। ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਲਿਆ, ਪੈਸੇ ਲਿਆ, ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਗਿਆ। ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਕੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਇਆ। ਉਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜੀ 2-4 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਬੈਠ ਗਈ ਕਿ ਜਿਸਨੇ ਮੇਰਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਰੱਬ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਵਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਚਮਤਕਾਰੀ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਇਸਨੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਗਿਆਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਦੀ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਫੜੇ, ਕਦੀ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਚੁੰਮੇ, ਕਦੀ ਉਹਦੇ ਗੱਲੇ ਲੱਗੇ, ਕਦੀ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੰਗ ਆ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਮੈਂ ਕੋਈ ਦੇਵਤਾ ਦੂਤਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਹਾਂ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਆਇਆ ਇਹ ਵਿਦਿਆ ਨਾਲ ਆਇਆ। ਮੈਂ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰੇਗਾ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ? ਉਹਨੇ ਹਾਂ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ, 10-20 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁੰਡਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ 10-20 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਜਾ, 4 ਸਾਲ ਲੱਗਣਗੇ, ਤੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਸੌਖਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਘਰ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਬਿਮਾਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪੇ ਹੀ ਠੀਕ ਕਰੇਗਾ। ਉਹਨੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜਿਆ, ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਡੀਨ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਪੈਸੇ ਲਓ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਇਹਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਬਣਾਓ 4 ਸਾਲ ਵਿੱਚ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ, ਪੈਸੇ ਤੇਰੇ ਠੀਕ ਨੇ, ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ 12ਵੀਂ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿਖਾ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਜ਼ਿਕਸ, ਕੈਮਿਸਟਰੀ, ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਹੋਈ। ਕਹਿੰਦਾ 12ਵੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੇਰਾ ਮੂਰਖਾ, ਪਹਿਲੇ ਨੂੰ 12ਵੀਂ ਕਰਾ ਔਰ ਫਿਜ਼ਿਕਸ, ਕੈਮਿਸਟਰੀ, ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਨਾਲ ਕਰਾਈ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਉਹਨੇ 12ਵੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੰਟਰ ਕਾਲਜ। ਉਹ ਇੰਟਰ ਕਾਲਜ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹਨੂੰ 12ਵੀਂ ਕਰਾਓ ਫਿਜ਼ਿਕਸ, ਕੈਮਿਸਟਰੀ, ਮੈਥਸ ਨਾਲ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ 10ਵੀਂ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿਖਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ 10ਵੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਕਾਲਜ ਲੈ ਜਾ, ਉੱਥੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕੂਲੇਟ ਕਰਾ, ਇਹਨੂੰ 10ਵੀਂ ਕਰਵਾ। 10ਵੀਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ 8ਵੀਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, 8ਵੀਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ 5ਵੀਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, 5ਵੀਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੱਚੀ ਭਰਤੀ ਕਰਾ ਇਹਨੂੰ ਨਰਸਰੀ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨਰਸਰੀ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਬਣਦੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ। 1 ਲੱਖ ਬੱਚਾ ਨਰਸਰੀ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਬਣੇਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਡਾਕਟਰ ਬਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ ਸੀ? ਨਰਸਰੀ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੈਸਾ ਔਰ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ 12ਵੀਂ ਪਾ ਦਿਓ, ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ 10ਵੀਂ ਪਾ ਦਿਓ, ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਪਾ ਦਿਓ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਡੀਨ ਔਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪਿਛਲਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪੁੱਛਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਆ ਜਾ, ਲੈ ਸਿੱਧਾ ਤੈਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਿੱਧਾ ਤੈਨੂੰ ਕੇਸਧਾਰੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਿੱਧਾ ਤੈਨੂੰ ਸਿੱਖ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪੁੱਛਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੂੰ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲਿਆ, ਨਰਸਰੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਇਹ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਇਹ ਕੱਚੀ ਪੱਕੀ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਨਰਸਰੀ ਦੇਣੇ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਲ ਕੱਢੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਸਮਝੋ, ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਸਮਝੋ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋ, ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾਓ। ਜਦੋਂ ਭਾਂਡਾ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿੱਥੋਂ ਗਿਆਨ ਆਏਗਾ? ਕਿੱਥੋਂ ਗਿਆਨ? ਤੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 12ਵੀਂ ਬਿਨਾਂ ਕੀਤੇ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਰਨਾ, ਮਾਰ ਹੀ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੇਗੀ। ਇਹ ਐਟੈਮਿਕ ਵਰਲਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁਨੀਆ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਕਗਾਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਬਚ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦ ਲੋਕ ਇਹ ਸਮਝਣਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ, ਦੂਜਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯੂਕਰੇਨ ਇਹ ਸਮਝੇਗਾ ਕਿ ਰਸ਼ੀਆ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰਸ਼ੀਆ ਇਹ ਸਮਝੇਗਾ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਖਤਮ ਹੋਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਬੁਰੇ ਨਹੀਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਮਝਣਗੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਬੁਰੇ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਖਤਮ ਹੋਏਗੀ। ਨਾਨਕ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਹੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੀਸ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ। ਵਰਨਾ ਹਰ ਧਰਮ ਔਰ ਹਰ ਪ੍ਰਾਂਤ ਔਰ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਇਹ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਚੰਗਾ, ਦੂਸਰੇ ਬੁਰੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਚੰਗਾ, ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਬੁਰੇ ਨੇ। ਹਿੰਦੂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਹੈ ਹਮ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਦੇਖੀਏ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਬੁਰਾਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਓਵਰਕਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੀ ਕਦੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। 2-3 ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁਰਾ? 18-19 ਸਾਲ ਦਾ ਮੁੰਡਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਬੜੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਕਾਬਲੀਅਤ ਆ ਜਾਏ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰਾ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਤੂੰ 19 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਇਹ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਆ ਜਾਏ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਮੇਰੇ ਕੈਮਰੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਤੂੰ ਕੀਤਾ ਹਰ ਪਲ ਦੀ 24 ਘੰਟੇ ਦੀ, ਔਰ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵਾਇਰਲ ਕਰਦਾ, ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾ ਸਕੇਂਗਾ? ਮੈਂ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ। ਇਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ 19 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਜਿਹਾ 70 ਸਾਲ ਦਾ ਤੂੰ ਉਹਨੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦਾ ਹਮ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ, ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ।
ਅੱਖ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸੋਚ ਤੂੰ ਕੀ ਕੁਕਰਮ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟੋਟਲ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਚੰਗਾ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰੇਸ ਦੇ ਕਿ ਹਾਂ ਬਈ ਇਹ ਵੀ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਹਮ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਇਹ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਪੂਰੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ, ਔਰ ਇਹ ਹੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ, ਮੁਹੱਬਤ, ਏਕਤਾ ਔਰ ਭਾਈਚਾਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਪੀਸ ਲਿਆਏਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰਦਰਹੁੱਡ ਲਿਆਏਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਵਰਲਡ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗੀ। ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਦੇਖਿਆ ਰਸ਼ੀਆ ਕੌਣ ਰਹਿੰਦਾ ਜਾਂ ਅਫਰੀਕਾ ਕੌਣ ਰਹਿੰਦਾ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਕੌਣ ਰਹਿੰਦਾ, ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਹੋਏ ਗਿਆ ਕਿ ਭਲਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਮੰਗ ਰਹੇ, ਦਿਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤਲਵਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਤਲਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਕਿਰਪਾਨ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਊ ਅ ਵੈਪਨ ਕੈਨ ਬੀ ਅ ਮਰਸੀ ਕੈਨ ਗਿਵ ਮਰਸੀ। ਵੈਪਨ ਤਾਂ ਮਰਸੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਨਾ, ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਕਰੂਅਲ ਵੈਪਨ, ਇਟ ਵਿਲ ਕੱਟ, ਹਾਊ ਇਟ ਵਿਲ ਗਿਵ ਮਰਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖੋ ਕਨਸੈਪਟ ਸਮਝੋ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੈਪਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੈਪੇਬਲ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਜ਼ਾਲਿਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ। ਇੱਕ ਮਰਡਰਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ 4 ਬੰਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਗਾ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਾਂਗੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਅਗਰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਹਥੇਲੀ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੰਦਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਜਾਂ ਭਜਾ ਦਿੰਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤਿੰਨਾਂ 'ਤੇ ਮਰਸੀ ਹੋਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਸੀ ਕਰੇਗੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕਨਸੈਪਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਇੰਸ ਮਤਲਬ ਸਾਇੰਸ ਤੇ ਬੇਸਡ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੌਜਿਕ ਹੈ, ਲੌਜੀਕਲ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਲੌਜਿਕ ਲੱਭਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਲਟੇ ਲੌਜਿਕ ਦਿੱਤੇ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੇਸਤਾਰੀ ਹੋ ਜਾਓ, ਕੇਸਤਾਰੀ ਹੋ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਲੌਜਿਕ ਕੀ ਕੱਢਿਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੀਸ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਿੱਖ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਨ ਪਰ ਪਛਾਣੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਾਂਗਾ ਕਿ 1 ਲੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੇਸ ਰੱਖੋ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਕੇਸ ਕਿਉਂ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਕੇਸ ਕਿਉਂ ਸਨ, 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਕੇਸ ਕਿਉਂ ਸਨ? ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਤਾਰੀ ਸੀ। ਇਹ ਲੌਜਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੌਜਿਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਫੌਜ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨੋ, ਹੁਕਮ ਮੰਨੋ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪਤਾ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਨੂੰ ਦਿਨ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਰਡਰ ਆਫ ਅ ਡੇ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਹੁਕਮ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨੇਚਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਵੇਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਲਾਅ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੇਚਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਲਾਅ ਪ੍ਰੀਵੇਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਬਦਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਸੱਤ ਹੈ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹੇਗਾ। ਉਸ ਲਾਅ ਨੂੰ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਣੀ ਆਏਗੀ, ਉਹ ਥੱਲੇ ਆਏਗਾ, ਬੀਜ ਪਾਓਗੇ ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਸਾਰਾ ਲਾਅ। ਉਸ ਲਾਅ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਲਾਅ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਕੇਸ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹਨੂੰ ਦਾੜਾ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ, ਔਰਤ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਵੀ ਦਾੜਾ ਦੂੜਾ ਕੱਟ ਕੇ ਔਰਤ ਵਰਗਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਣ ਪੈ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਔਰਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਹਣੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਰੋਜ਼ ਸ਼ੇਵ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਨੇਚਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੇਰਾ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਇਹ ਟੁੱਟੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਸ਼ੇਵ ਕਰਦਾ, ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਰ ਜਾਂਦਾ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ 2 ਦਿਨ ਤੱਕ ਵਾਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਡਾਡਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਡਾਢੀ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਕੱਟ ਕੇ ਦਿਖਾ ਪੁੱਤਰਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ ਲੜਾਈ ਲੜਦਾ ਹੈ, ਵਾਈ ਯੂ ਹੈਵ ਅ ਕੌਨਫਲਿਕਟ ਵਿਦ ਦਾ ਨੇਚਰ, ਓਬੇ ਦਾ ਲਾਜ਼ ਆਫ ਨੇਚਰ ਐਜ਼ ਦੇ ਆਰ। ਅਸੀਂ ਲਾਅ ਆਫ ਨੇਚਰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ, ਅਗਰ ਦਾੜੇ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਆਣ ਦਿਓ, ਜੇ ਇਹ ਚਿੱਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਚਿੱਟਾ ਹੋਣ ਦਿਓ, ਡੋਂਟ ਕੱਟ ਇਟ, ਡੋਂਟ ਡਾਈ ਇਟ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਵੇਰੇ ਜਦ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਠ ਜਾਓ, ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸੋ ਜਾਓ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੰਛੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੁਨੀਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਨੇਚਰ, ਅੱਜ ਸਾਇੰਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਨੇਚਰਲ ਹੋ ਜਾਓ, ਨੇਚਰ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ ਉਨੇ ਤੁਸੀਂ ਤੰਦਰੁਸਤ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ 500 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਕਹੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੇਚਰਲ ਹੋ ਜਾਓ, ਨੇਚਰ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਹੋ ਜਾਓ, ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ, ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ। ਕੁਦਰਤ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਜਿਹੜੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੰਭਾਲਣਾ, ਤੇ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸਾਂਭਣਾ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਨੇਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਕਲੌਕ ਉਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁਖਾਸਨ ਜਦੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੋਹਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਸ਼ਰਾਮ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਰਮ ਇੱਕਦਮ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਰੱਬ ਹੈ, ਇਹ ਰੱਬ ਹੈ, ਮੈਂ ਰੱਬ ਹਾਂ, ਉਹ ਰੱਬ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਰੱਬ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਰਤਾ ਰੱਬ ਹੈ। ਕਰਤਾ ਮੀਨਸ ਕ੍ਰੀਏਟਰ।
ਉਹ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਖ ਹੈ ਮੀਨਸ ਆਪਣੀ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਹੈ। ਦ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਇਨ ਹਿਸ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਮੋਬਾਈਲ ਬਣਾਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਚਸ਼ਮਾ ਬਣਾਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਬੂਟਾ ਬਣਾਇਆ ਬੂਟੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚਿੜੀ ਬਣਾਈ ਉਹ ਚਿੜੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਹੈ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਂ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਰਾਮ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਸ਼ਿਵ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਗੋਡ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਅੱਲਾ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਭਗਵਾਨ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਐਨਰਜੀ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਸ਼ਕਤੀ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਭਗਵਤੀ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਹੈ ਉਹ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਜੋ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਹੈ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ, ਸਬੂਤ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਲੌਜ਼ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ, ਜੇ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਓਬੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਲੌਜ਼ ਆਫ ਨੇਚਰ ਨੂੰ ਓਬੇ ਕਰ ਲਓ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਲਵ ਦਾ ਨੇਚਰ, ਅਤੇ ਜੇ ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦਾ ਨੇਚਰ। ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਨੇਚਰ ਨਾਲ ਜੁੜੋਗੇ ਉਨਾ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਓਗੇ। ਸਿੰਪਲ ਲੌਜਿਕ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਨੇ, ਬਰਾਬਰ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਬੱਚੇ ਕੀ ਸਮਝਦੇ? ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਕਹੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਨਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ? ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਦਾ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਕੀ ਰੱਖਿਆ? ਪੈਸਾ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਿਆ? ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਕਿ ਧਰਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚਾ ਕਰੇਗਾ। ਧਰਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੈਸਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਰਿਹਾ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਧਰਮ ਕੀ ਹੈ? ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚਾ ਕਰੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਧਰਮ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੈ ਤੂੰ, ਕਿੰਨਾ ਮਿੱਠਾ ਹੈ ਤੂੰ, ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ ਤੂੰ, ਕਿੰਨੀ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਮਮਤਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦਇਆ ਹੈ। 5 ਪਿਆਰੇ ਬਣਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਪਾਇਆ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਧਰਮ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਇਆ। ਕਿਉਂ? ਧੌਲ ਧਰਮ ਦਇਆ ਕਾ ਪੂਤ। ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਠਿਆ ਨਾ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਸੀ? ਦਇਆ ਰਾਮ। ਉਹਨੂੰ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਬਣਾਇਆ। ਦੂਜਾ ਫਿਰ ਆਇਆ ਧਰਮ। ਜਦ ਦਇਆ ਆਏਗੀ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਧਰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਅੱਛਾਈ ਔਰ ਬੁਰਾਈ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕਰ ਸਕੇ। ਤੇਰੇ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤ ਹੈ, ਉਹ ਧਰਮ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ ਜਦ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹਿੰਮਤ ਹੋਏਗੀ। ਤੀਸਰੀ ਆਈ ਹਿੰਮਤ। ਹੁਣ ਜਦ ਇਹ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਤੇ ਚੌਥੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ। ਚੌਥਾ ਆ ਗਿਆ ਦ੍ਰਿੜ, ਮੋਕਮ ਮਤਲਬ ਦ੍ਰਿੜਤਾ। ਅਤੇ ਪੰਜਵੇਂ ਫਿਰ ਜਦ 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਰਾਇਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਿਓਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਾਇਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ 5 ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਬਣਾਇਆ। ਹੋਰ ਸੁਣੋ ਕੀਤਾ ਕੀ? ਦਇਆ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ? ਦਇਆ ਆਇਆ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ। ਔਰ ਲਾਹੌਰ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 4 ਪੈਰ ਕਹਿਰ ਵਰਸਦਾ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਦਇਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉੱਥੋਂ ਦਇਆ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਜਿੱਥੇ ਦਇਆ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਦਇਆ। ਦੂਸਰਾ ਆਇਆ ਧਰਮ। ਧਰਮ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਇਹ ਹਸਤਨਾਪੁਰ ਤੋਂ। ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਸੀ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਆਏ? ਧਰਮ। ਤੀਸਰਾ ਆਈ ਹਿੰਮਤ। ਹਿੰਮਤ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ? ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਭਗਵਾਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨੇ, 2 ਹੱਥ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਤੇ ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਹੱਥ ਵੀ ਵੱਡੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਰੇਗਾ, ਹਿੰਮਤ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਰਹੇਗੀ। ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਹਿੰਮਤ। ਚੌਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਮੋਕਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਦੁਆਰਕਾ ਤੋਂ। ਦੁਆਰਕਾ ਉਹ ਨਗਰੀ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਬੇਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਗਈ। ਮਤਲਬ ਦ੍ਰਿੜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿੱਟੀ। ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਤੂੰ ਅਗਰ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਖਿਸਕ ਜਾਏਗੀ ਨਾ ਤਾਂ ਵੀ ਦ੍ਰਿੜ ਰਹੇਗਾ। ਔਰ ਪੰਜਵਾਂ ਸੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ? ਬਿਦਰ ਤੋਂ। ਬਿਦਰ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਿਦੁਰ ਨੇ ਵਸਾਇਆ ਸੀ। ਬਿਦੁਰ ਕੌਣ ਸੀ? ਔਰ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਓ ਸੀ ਨਾ, ਪਾਂਡਵ ਔਰ ਧ੍ਰਿਤਰਾਸ਼ਟਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਰਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਰਾਣੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਦਾਸੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾਸੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਵਸਾਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਦਾਸੀਆਂ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਰਾਇਲਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਇਹ 5 ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ 5 ਕੋਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ, ਇਨਫੈਕਟ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਐਸ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਦੇ ਵੀ। ਮਤਲਬ
ਵਿਆਖਿਆ ਸੁਣੀ ਹੈ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੋਂ, ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਮੈਂ, ਬਟ ਐਜ਼ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਹਾਂ, ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੈ ਨਾ ਐਂਗਲ। ਬਿਲਕੁਲ 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 100%। ਦੇਖੋ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਉਹ ਅੱਜ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, 4 ਪਹਿਰ ਕਹਿਰ ਵਰਸਦਾ ਨਾ ਲਾਹੌਰ, ਹੈ ਨਾ, ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ 4 ਪਹਿਰ ਕਹਿਰ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਕੀ ਹੈ, ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਚ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਰ ਸੀਗਾ, ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਆਇਆ। ਉਦੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹਥਿਆਰ ਦੂਸਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰ ਦੂਸਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ, ਪਰ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਸਿਸਟਮ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ, ਉਹ ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ 'ਚ ਅੱਜ ਵੀ ਰੱਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੱਥ ਵੱਢੇ ਦੇ, ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਦੁਆਰਕਾ ਅੱਜ ਵੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦਲਦਲ ਉੱਥੇ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦਲਦਲ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਥੋਂ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਦ੍ਰਿੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਔਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ? ਜੇ ਦਾਸੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਬਸਾਇਆ, ਬਿੱਦੂ ਨੇ ਬਸਾਇਆ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੇਚਰ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਲਾਅ ਆਫ ਨੇਚਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੇਲ ਕਿਉਂ ਕੱਟਦੇ ਹੋ, ਨਾਖੂਨ ਕਿਉਂ ਕੱਟਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਬੇਟੇ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਨਾਖੂਨ ਦੇ 2 ਹਿੱਸੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਚਿੱਟਾ, ਇੱਕ ਲਾਲ। ਲਾਲ ਵਾਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੂਨ ਹੈ, ਚਿੱਟੇ ਵਾਲੇ 'ਚ ਖੂਨ ਨਹੀਂ। ਚਿੱਟਾ ਮੈਂ ਵੱਢ ਸਕਦਾ, ਲਾਲ ਵੱਢ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਲਾਲ ਵੱਢਾ ਮੈਨੂੰ ਦਰਦ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਖੂਨ ਵੀ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਬਲੱਡ ਵੈਸਲ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਜਦ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜੀਵਿਤ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਤੇ ਮੁਰਦਾ ਕਿਹੜੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਕੜ ਦੀ ਕੋਮ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਘਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ 2 ਵਾਰ ਵਾਹਣ ਦਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਕੇਸ ਵਾਹੋਗੇ, ਮੁਰਦਾ ਕੇਸ ਤੁਹਾਡੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਜੀਵਿਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ, ਵੱਢਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵਾਹੋਗੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਜਟਾਵਾਂ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦਾ। ਮੁਰਦੇ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀਵਿਤ ਰੱਖਣੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਕੇਸ ਵਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੰਘਾ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲੌਜਿਕ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਮਝਾਓਗੇ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏਗਾ। ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਹੀ ਗਲਤ ਸਮਝਾਓਗੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ ਗੱਲ, ਉਹ ਲੌਜੀਕਲ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਹਵਾ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ, ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ। ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਰਾਈਟ, ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਇਕੁਅਲ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ, ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਗੇ ਕਿਉਂ? ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਰੀਅਲੀ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਚਿਰਾਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਟਾਈਮ ਕੱਢਣ ਦੀ ਸੋਚਣ ਡਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਖੁਦ ਵੀ ਟਾਈਮ ਮਿਲਿਆ ਐਂਡ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ ਹੋਰ ਮੇਰਾ ਦਿਲੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਔਰ ਦੇਖੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਬੈਠਿਆ ਤੇ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਗਿਆਨ ਵਧਿਆ, ਮਤਲਬ ਜੋ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਜੋ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੋਚਦਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਰਨਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਨਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਇੱਕ ਹੈ ਨਾ। ਮੰਜ਼ਿਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਿਆਨ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਗਿਆਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਹੀ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਹੀ ਭਗਵਾਨ ਹੈ। ਨੌਲੇਜ ਇਜ਼ ਗੋਡ, ਗੋਡ ਇਜ਼ ਨੌਲੇਜ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਔਰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੀ ਹੈ, ਸੋਚ ਦਾ, ਗਿਆਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਸੋਚ ਗਿਆਨ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਬੰਦਰ, ਹਾਥੀ, ਸ਼ੇਰ, ਕੁੱਤਾ, ਘੋੜਾ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਖੜੇ ਸੀ, ਨੰਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਕੱਚਾ ਖਾਂਦੇ ਸੀ, ਗੁਫਾ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਨੇ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਨੇ, ਨੰਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੱਚਾ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਫਾ ਵਿੱਚ ਸੌਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿੱਦੇ ਭਰੋਸੇ? ਗਿਆਨ ਦੇ ਭਰੋਸੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗਿਆਨ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਪੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਢੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗਿਆਨ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਭਾਲਾ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗਿਆਨ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਚੱਕਾ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗਿਆਨ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਲੱਭ ਲਈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਲੱਭ ਲਈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਮੋਬਾਈਲ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਤੇ ਜਦ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਲੱਭੀ, ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਬੜੇ ਅਕਲਮੰਦ ਸੀ, ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਇੰਸਦਾਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਲੱਭੀ ਹੈ, ਡਿਸਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਡਿਸਕਵਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਬੀਬੀ ਤਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭ ਲਿਆ। ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਤਾਂ ਜਦ ਤੂੰ ਧਰਤੀ ਬਣੀ ਹੈ ਤਦ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭ ਲਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਸਕਵਰੀ ਹੁੰਦੀ ਗਈ, ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਤਰ ਹੈ ਉਹ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਜੀ ਰਹੇ ਹੋ, 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਯਾਰ ਇੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਂਦੇ ਸੀ। ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੂਏ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਕਣਕ ਰੋਟੀ ਪਕਾਉਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਣਕ ਕੁੱਟਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਪਿਸਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਚੱਕੀ ਚਲਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। 500 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ। ਔਰ 1000 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹੀ ਪਲੈਨਟ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫਰਕ ਕੀ ਪਿਆ? ਸਾਡਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਬਦਲਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹਾਲੀ ਹੋਰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਰੱਬ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਗਿਆਨ ਲਾ, ਗਿਆਨ ਵਧਾ, ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਲੱਭ ਲੈ, ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਹੋਰ ਉੱਚਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ।
ਤੂੰ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਲੱਭ ਲੈ, ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਹੋਰ ਉੱਚਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਹ ਖੇਡਾ ਹੀ ਗਿਆਨ ਦਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੇਰਾ ਗਿਆਨ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਭਗਵਾਨ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਗਿਆਨ ਲੈਣ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਯੋਗ ਨਾਲ ਵੀ ਗਿਆਨ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਾਧਨਾ ਨਾਲ ਵੀ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਮਾਧੀ ਨਾਲ ਵੀ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਤ ਨਾਲ ਵੀ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਪ ਨਾਲ ਵੀ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਰ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਦਿਮਾਗ ਮਤਲਬ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਆਨ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦਾ ਹੈਗਾ। ਬੁੱਕਸ ਨੂੰ ਯੂ ਗੋਟ ਟੂ ਗਿਵ ਟਾਈਮ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਲੋਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਗਿਆਨ ਲੈਣਾ ਪਦ ਯਾਤਰਾ ਕਰੋ, ਘੱਟ ਘੱਟ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਓ। ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰ ਮਿਲਣਗੇ, ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਓਪੀਨੀਅਨ ਮਿਲਣਗੇ, ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਸਮਝ ਆਉਣਗੇ। ਹਰ ਗਿਆਨੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭ੍ਰਮਣ ਕੀਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸਨੇ ਵੀ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੇ ਭ੍ਰਮਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸੀ ਕਿ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋਗੀ ਸੀ, ਤਪੀ ਸੀ, ਸੰਨਿਆਸੀ ਸੀ, ਉਹ ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਧਿਆਨ ਲਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਭਗਵਾਨ ਹੈ, ਯੋਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੰਦਰ ਜੋੜ ਦੇਣਾ। ਮੇਰੀ ਬਾਹਰ ਵਾਲੀ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਵਾਲੇ ਭਗਵਾਨ ਨਾਲ ਜਦ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਭਗਵਾਨ ਬੈਠਾ ਤਾਂ ਗਿਆਨ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਉਸ ਕੋਲ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਗਿਆਨ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਗਿਆਨ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਅਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਸਤਰ ਦਾ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਉਸਨੇ ਲਿਖਿਆ ਨੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਗਿਆਨ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਹੀ ਗਿਆਨ ਆਏਗਾ। ਅੱਜ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਐਮ ਏ ਪਾਸ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਹਨੇ PhD ਕਰ ਲਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਮੂਰਖ ਹੈ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਦੀ ਤੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸੀ? ਨਾ ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਨਾ ਕਬੀਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਜਿੰਨਾ ਆਇਨਸਟਾਈਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਕੋਈ 10ਵੀਂ ਪਾਸ ਸੀ, ਕੋਈ 12ਵੀਂ ਪਾਸ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੂੰ PhD ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਕਮੰਡ ਕਰਦਾ 10ਵੀਂ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪੜ੍ਹਿਆ ਮੂਰਖ ਆਖੀਏ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਮੂਰਖ ਆਖੀਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਿੱਤ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਆਖੀਏ ਮੂਰਖ ਜਿੱਤ ਲਬ ਲੋਭ ਅਹੰਕਾਰ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਅਹੰਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਉਹ ਮੂਰਖ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ, ਕੰਮ ਉਸਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਦਿਆ ਪਈ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਸਕਦਾ, ਇੰਨੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਆ ਗਈ। ਪਰ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਕਿਡਨੀਆਂ ਚੋਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਹੀ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਉਸੇ ਉਸੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ, ਉਸੇ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਉਹੀ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲਵ ਔਰ ਲੋਭ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੂਰਖ ਹੈ। ਉਹੀ ਡਿਗਰੀ, ਉਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਨਹੀਂ। ਡਿਗਰੀ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਅੱਜ ਤੂੰ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ, ਬੰਦਾ ਮਰ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਇੰਨੀ ਤੈਨੂੰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਵੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਤੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੇਗਾ। ਪਰ ਤੂੰ ਉਸ ਗਿਆਨ ਦਾ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਲੋਭ ਆ ਗਿਆ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ, ਲਵ ਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਲਵ ਲੋਭ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿਡਨੀਆਂ ਚੋਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਮਝ ਗਿਆ ਨਾ? ਤੇ ਗਿਆਨ ਤੇ ਉਹੀ ਹੈ, ਯੂਜ਼ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋਗੇ। ਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਆਦਮੀ ਮੂਰਖ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਮੂਰਖ ਆਖੀਏ ਜਿਤ ਲਬ ਲੋਭ ਔਰ ਅਹੰਕਾਰ। ਅਹੰਕਾਰ ਤੇ ਹਰ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਗਿਆਨੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਆਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਈ ਜਿਹਦਾ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਬਟ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੰਕਾਰ ਹੀ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਤਾਂ ਅਫੈਕਟਡ ਹੈਗੇ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਦਾੜੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਰੱਖਣਗੇ, ਹੱਜ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਹੀ ਰੱਖਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਤੇ ਪੈਦਾਇਸ਼ੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਤਾਂ ਵੱਖਰੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਇਫੈਕਟ ਪਏਗਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ? ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਸਹੂਲਤਾਂ ਤਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਨਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਪਗੈਂਡਾ ਝੂਠਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਨੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦੋਏ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਗੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਹਿੰਦੂ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਸ਼ਰੀਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਅੱਧਾ ਤਾਂ ਅੱਧਾ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰੀਆ ਦਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ 4 ਵਿਆਹ ਕਰਾਂਗੇ,
ਅਸੀਂ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਤਲਾਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਰੀ ਕਰੋਗੇ ਹੱਥ ਵੱਡੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ? ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਉਹ ਮੰਨ ਲਓ ਬਿਲਕੁਲ। ਜਾਂ ਟੋਟਲ ਸਾਡੀ ਮੰਨੋ ਕਿ ਭਾਈ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁੜੀ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਕਿ ਤਲਾਕ 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 ਚੱਲ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੁੜੀ ਛੱਡਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਖਰੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋਇਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕੇ ਕੁੜੀ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ, ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾਲ ਮੈਰਿਜ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਹੀ ਮਤਲਬ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹਾਂ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਣਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਮੰਨਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਲਿਬਰਟੀ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਲਿਬਰਟੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਜੈਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਮੁੰਡਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕੇਸ ਰੱਖਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਕੋਈ ਸਰਦਾਰ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਰੱਖੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੂੰ ਕੇਸ ਕਟਾ। ਕੋਈ ਸਾਧੂ ਹੈ ਤਾਂ ਕਲਮੰਡਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇਗਾ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾਨ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇਗਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿਰਪਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿੱਦਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇ ਦੋ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਡੇ ਕੇਸ ਵੀ ਹੋਏ ਸੀ ਮੈਟਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ CISF ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ नहीं है। ਅਸੀਂ ਵੀ जानते हैं ये क्या है जी किरपान है। हाँ जी। अच्छा कितनी बड़ी है, इतनी बड़ी है, इतनी छोटी। उन्होंने कहा यार तो किसी अपने अफसर ਨੂੰ बुला। अफसर आंदा अच्छा सरदार जी नहीं चाहिए। अच्छा, पता ना, ठीक है। क्योंकि वो मतलब इतना ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਾਈਨਡ ਹੈ, ਲੈਂਥ ਵੀ ਡਿਫਾਈਨਡ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਰਪਾਨ ਸਾਡੀ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਹੋ ਗਈ। ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਹੋ ਗਈ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਕਿਰਪਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਲੈਸ ਦੈਨ 8 ਇੰਚਸ। ਓਕੇ। ਬੇਸਿਕਲੀ 6 ਇੰਚਸ ਹੈ ਬਟ ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਲੈਸ ਦੈਨ 8 ਇੰਚਸ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੇਪ ਹੈ ਕਿਰਪਾਨ ਵਾਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਡਰੈਗਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ, ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਖੋਪਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਹਲੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਕਿ ਹਲੀ ਤੱਕ ਕੋਈ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿਰਪਾਨ ਨਾਲ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ। ਪਰ ਕੋਈ ਸਰਦਾਰ ਨਕਲੀ ਬਣ ਕੇ ਕਿਰਪਾਨ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਰਡਰ ਕਰ ਦੇਗਾ ਤਾਂ ਲੋਕ ਤਾਂ ਕਹਿਣਗੇ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਮਿਸਯੂਜ਼ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ, 100% ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਈਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਅਪਣਾਉਣਾ। ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਚਾਰ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕੇਸ ਨਾ ਕਟਾਓ ਤਾਂ ਸਰਦਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਪੈ ਜਾਓਗੇ, ਪਗੜੀ ਬੰਨ ਲਓ, ਪਰ ਪੰਨਾ ਹੀ ਬੰਨ ਲਓ ਤਾਂ ਵੀ ਕਹੇਗਾ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਮਿਸਕੰਡਕਟ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ 2-4 ਵਾਰ ਇੰਸੀਡੈਂਟਸ ਆਏ ਹੈ ਕਿ ਮੈਟਰੋ 'ਚੋਂ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਯੰਗ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਟਰੋ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਰੋਕਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਆਏ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਲਾਊ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪਤਾ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿਓ ਪੋਲਾਈਟਲੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਅਲਾਊ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਆ। ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹੋਏਗਾ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਮਾਂਡਿੰਗ ਅਫਸਰ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਠੀਕ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਖੈਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਹੁਣ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫਲਾਈਟ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਲਾਉ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿਰਪਾਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੈਰੀ ਬੈਗ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਜਿਹੜਾ ਚੈੱਕ ਇਨ ਬੈਗ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਓ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਫਲਾਈਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਅਗਰ ਕੱਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਾਈਜੈਕ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿਰਪਾਨ ਨਾਲ, ਬਟ ਨੇਚਰ ਉਹਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫਲਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ? ਫਿਰ ਚੈਕਿੰਗ ਬੈਗ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਲਾਗੇ ਜਿੱਥੇ ਢਾਡੀ ਜਾਂਦੇ ਗਏ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ ਸ਼ਸਤਰ ਦਾ ਵਿਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਵਿਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਵਿਸਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਡੋਂਟ ਬੀ ਕੇਅਰਲੈਸ, ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਕੇਅਰਫੁਲ। ਇਹ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਨ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੂਰਖਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਛਹਿਰਾ ਪੈਣਾ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਗਾ, ਇੱਕ ਤੇਰਾ ਨੰਗੇਜ ਕਰ ਜੇਗਾ, ਇੱਕ ਤੈਨੂੰ ਸੰਯਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇਗਾ, ਇੱਕ ਤੈਨੂੰ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਸ਼ੀਲ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਕ ਪੈਰ ਕੱਢੇਗਾ ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਪੈਰ ਪਾਏਗਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ। ਬਾਲ ਦੀ ਖਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੀ। ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਜਿੱਦਾਂ ਫੋਲੋ ਜਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਲ ਦੀ ਖਾਲ ਕੱਢਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੱਟਰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਹਾਂ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਗਰਕ ਹੋ ਗਿਆ। 536 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣ ਗਏ, ਸੈਕਟਰ ਬਣ ਗਏ। ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਚੰਗਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਚੰਗਾ, ਐਂਡ ਦੋਏ ਬਗੰਦੇ। ਵਹਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਬਸ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਊਦੀ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਹੈਗੇ। ਸ਼ੀਆ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਸੁਨੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵਹਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ, ਵਹਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹਦੀਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਉਹ ਇਸੀ ਕਰਕੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਸਭ ਤੋਂ ਲਿਬਰਲ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਤਾਂ 500 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਭਾਈ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ, 5 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਚੱਲੇਗੀ। ਕਲੈਕਟਿਵ ਮਾਈਂਡ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਬੈਟਰ ਦੈਨ ਸਿੰਗਲ ਮਾਈਂਡ। ਸਿੰਗਲ ਮਾਈਂਡ ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਰੱਖਦੇ ਪਾਵਰ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਆਈਡੀਆ ਹੋਏਗਾ।
ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ 40 ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, 2 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, 38 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਨੇ। ਗੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਘੇਰਾ ਰਾਤੀ। ਘੇਰਾ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਰਸਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਹਾਂ 40, ਉਹਨੇ ਲੱਖਾਂ ਵਿੱਚ। ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ? ਉਹਨੇ ਕਿ 5-5 ਦੇ ਜੱਥੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਲੜ ਸਕਾਂਗੇ ਲੜਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੜ ਕੇ ਦਿਖਾਂਗੇ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਕੀ ਚੀਜ਼। ਇਹ ਬਣ ਗਈ ਪਾਲਿਸੀ ਕਿ 5-5 ਦੇ ਜੱਥੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਹਿਲਾ ਜੱਥਾ ਗਿਆ, ਦੂਜਾ ਜੱਥਾ ਗਿਆ, ਤੀਜੇ ਜੱਥੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਗਏ, ਚੌਥਾ ਜੱਥਾ ਗਿਆ, ਪੰਜਵੇਂ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਗਏ, ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ 7 ਜੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ, 35 ਬੰਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। 2 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਆਈ ਆਖਰੀ ਜੱਥੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵਾਰੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਜਾਊਂਗਾ। 7 ਬੰਦੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਜਾਊਂਗਾ। ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ 5 ਸੀ, ਉਹਨਾਂ 2 ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੱਪੜਾ ਪਾ ਕੇ ਗਲੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਓਗੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪੰਥ ਤੇ ਚੱਲੇਗੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਪੰਥ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਗੜੀ ਛੋੜ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਜੀਂਦੇ ਰਹੋਗੇ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੇ ਲੱਖਾਂ ਬਣਾ ਲਓਗੇ, ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਪੰਥ ਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੋ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਸੋਚੋ, ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇ ਸ਼ਿਵਾ ਵਰ ਮੋਹ ਹੈ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਨ ਤੇ ਕਬੂ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਜਬ ਆਓ ਕਿ ਔਰ ਜਦ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਮੇਰਾ ਵਿਧਾਨ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਮੈਂ? ਅਤੀ ਹੀਰਨ ਮੈਂ ਜਬ ਜੂਝ ਮਰੂ। ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਰੜੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਜੂਝਦਾ ਹੋਇਆ ਮਾਰਾ। ਹੁਣ ਜਦ ਉਹ ਮੌਕਾ ਆਇਆ ਰੜੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਜੂਝਣ ਦਾ, ਤੇ 5 ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਕਾਇਰਾਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰ, ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਤੇ ਭੱਜ ਜਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ 2 ਲੌਜਿਕ ਨੇ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝੋ। ਅਗਰ ਭੱਜਣਾ ਹੀ ਸੀ ਤੇ ਜੇ 40 ਸੀ ਤਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭੱਜਦੇ? ਹੋ ਸਕਦਾ 20 ਬਚ ਜਾਂਦੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ 18 ਬਚ ਜਾਂਦੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ 40 ਤੇ 40 ਬਚ ਜਾਂਦੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ 40 ਬਚ ਗੜੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਪਹਿਲੇ। ਹਾਂ, ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ। 40 ਤੇ 40 ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ, ਅਸੀਂ ਭੱਜਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਚਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਸਭ ਕੁਝ ਲੁੱਟ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ 2 ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਮੇਰੇ 40 ਸਿੰਘ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਪਿਆਰੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਗੱਲ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਮੰਨ ਲਈ। ਕਿਉਂ? ਇਹ ਗੱਲ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤੂੰ ਚੱਲੇਗੀ ਪੰਥ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ। ਗੁਰੂ ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਹੋਵੇ, ਤਲਵਾਰ ਉੱਥੇ ਛੱਡੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਕੀ, ਕੋਈ ਯੁੱਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਤਲਵਾਰ, ਨਿਕਲ ਗਏ ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਕੇ, ਪਰ ਇਹ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰ ਗਏ ਕਿ ਚੱਲੇਗੀ ਪੰਥ। ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਬਲੀਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਬਲਿਦਾਨ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੜੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ 2 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨਹੀਂ ਗਵਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਲੀਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸੈਟਅਪ ਇਜ਼ ਦਾ ਬੈਸਟ ਸੈਟਅਪ। 5 ਬੰਦੇ ਜੋ ਗੱਲ ਕਹਿਣਗੇ ਉਹ ਮੰਨਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਿਉਂ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਆਹ ਵਾਲਾ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਆਹ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਇਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਸਿਧਾਂਤ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਫਿਲਾਸਫੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਹਿਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਫਿਲਾਸਫੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਹੁਣ CBSE ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ। CBSE ਦੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਸਿੱਖੀ ਬਾਰੇ ਨਾ, ਤੇ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਾਲ ਲਿਜਾ ਕੇ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਐਂਡੋਰਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ? ਜਿੱਦਾਂ ਨਵੇਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇਖੋ ਹੁਣ 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੰਪਲਸਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹਰ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੰਪਲਸਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਖੈਰ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਫਿਲਾਸਫੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਕਰਦੇ ਜਾਓਗੇ, ਅੱਜ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਅਸੀਂ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਯੁੱਧ ਕਰਕੇ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਲਵਾਰ ਕਰਕੇ ਹੈ? ਪ੍ਰੇਮ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਲੰਗਰ ਕਰਕੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਐਸੈਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ, ਬਨਸਪਤੀ ਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਮੇਕਅਪ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਲਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਦੁਮਾਲੇ ਬੰਨ ਲਾਂਗੇ, ਉੱਪਰ ਚੱਕਰ ਲਾ ਲਾਂਗੇ, ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਾਂਗੇ, ਬਰਸੇ ਚੁੱਕ ਲਾਂਗੇ, ਭਾਲੇ ਚੁੱਕ ਲਾਂਗੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕਰੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਸਾਡਾ ਕਰੈਕਟਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਭੁੱਖਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਬਾੜ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਰੋਟੀ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਦੰਗੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਯੁੱਧਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਨਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਖਮੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਈ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੁੜ ਕੇ ਜੀਉਂਦੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਲਮ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਲਮ ਵੀ ਦਿੱਤੀ, ਖਾਲੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਮਲਮ ਵੀ ਲਾਈ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਚੰਗਿਆਈ ਨਾਲ ਚੰਗਿਆਈ ਆਏਗੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਚੰਗਿਆਈ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਚੰਗਿਆਈ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਦਾ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਚੰਗਿਆਈ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਚੰਗਿਆਈ ਤਾਂ ਆਏਗੀ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਮੰਦਾ ਔਰ ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਤਾਂ ਵਧੇਗਾ। ਹਮ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ, ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੈ। ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ, ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਕਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖੁੱਲ ਗਈਆਂ ਮੇਰੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਨਸਾਂ ਖੁੱਲ ਗਈਆਂ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਮਤਲਬ ਬਾਹਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਹ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਕੇ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ 4 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਦੇ ਵੀ ਆਓ। ਠੀਕ ਹੈ।